Purification, rejecting from one's nature all that is egoistic or of nature of rajasic desires. बाणी टिके पुणी थरे पढ़िबा टिके अलगा ढंग रे टिके हम पढ़ी देछि. Purification, rejecting from one's nature all that is egoistic or of the nature of rajasic desire. शुद्धिकरण अर्थ जनकर प्रकृति से समस्त गुण को प्रत्याख्यान करने जहा अहंकार मूलक किंबा राजसिक कामना वासनार प्रकृतिर अंतर्गत. प्रभु श्री अरविंद हूँ सुंदर वाणी माँ गोटे वाणी फ्रॉम एनिमल टू मैन thousands of years were needed. Today with his mind man can will and hasten a transformation towards a man who shall be God. पशु ठारू मनीष हवा को हजार हजार वर्ष आवश्यक पड़ता. आज तार मन मध्यम मनीष इच्छा करें एवं एक रूपांतर को मनीष आड़ को त्वरान्वित करें जे कि देवतार परिणत हम. माँ ये हूँ बाणी. प्रभु माँ ये दुईटी बाणी पठन सहित प्रभु माँ चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद आश्रय संपाठ चक्र कार्यक्रम. आज ऑनलाइन श्री अरविंद आश्रय संपाठ चक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम. कार्यक्रम आरंभ चलते आम किसी क्षण ध्यानस्थ हवा प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित. आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 247. आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने आम अनुरोध करवा पारलाखंडी गजपति आमर अति प्रिय लक्ष्मी भाई को. भाई आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु आम समस्ते नीरव रे प्रभु मां के प्रति ध्यानस्थ हेबु. समस्ते साइलेंस हेबा. मा 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 मा. Mantramayi Savitri, Book 2, The Book of the Traveler of the Worlds, Canto 10, The Kingdoms and Godheads of the Little Mind, page 247. And at behind it stands a cosmic might, a measured greatness keeps its vastest law, a fathomless sameness redeems the trade of life. The stars' changeless orbits follow in set pace. A million species follow one mute law. A huge inertness is the world's defense. Even in change its treasured changelessness. Into inertia revolution sinks. In a new dress the old assumes its role. The energy acts. Stable is its seal. On Shiva's breast is stayed the enormous dance. A fiery spirit came, next of the three. A hunchback, rider of the red wild ass. A rash intelligence leaped down lion man from the great mystic flame that rings the worlds. And with its dive hits at being's heart. Then sprang the burning vision of desire. 1,000 shapes it wore, took numberless names, a need of fortitude and uncertainty, fixed it forever to pursue the one on countless roads across the vast of time, through circuits of unending difference. It burns all breaths with an ambiguous fire, a radiance gleaming on a murky stream. It flamed towards heaven, then sank, angled towards hell. It climbed to break down truth into the mind, and used for muddy ends its brilliant force, a huge chameleon gold and blue and red,
turning to black and grey and lurid brown. Hungry, it strayed from a mortal brow of life to snap of insect joys, its favorite food, the dingy sustenance of a sumptuous frame, nursing the splendid passion of its youth. A snake of flame with a dull cloud for trail, followed by a dream brood of glittering thoughts, a lifted head with many tinged, flickering crest. It licked at knowledge with a smoky tongue. Ma ma ma. Vande Mataram. ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରମୟ ସାବିତ୍ରୀର ଆବୃତ୍ତି ସହିତ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଏକ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା କେଉଁଝରରୁ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାବି ପ୍ରିୟ ବାପାଙ୍କୁ। ବାପା ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆପଣ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ବାପା ଛୋଟ କୋଟିରେ ପାଦ କି ପଡ଼ିବ ହେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ଛୋଟ କୋଟିରେ ପାଦ କି ପଡ଼ିବ ହେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ତୁମରି ଆଲୋକେ ଏ ଘର ହସିବ ବାନ୍ଧିବ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନୀ। ବିଶ୍ୱାସ ପାହାଡ଼େ ଅଛି ମୋହି ଛିଡ଼ା ତୋ ନାମ ହୃଦୟ ଗୁଣି। ବିଶ୍ୱାସ ପାହାଡ଼େ ଅଛି ମୋହି ଛିଡ଼ା ତୋ ନାମ ହୃଦୟ ଗୁଣି। ଛୋଟ କୋଟିରେ ପାଦ କି ପଡ଼ିବ ହେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ଅଜ୍ଞାନ ଗହର ଭିତରେ ମାକୁ ଉଇବ ଯଦି ତୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଜୀବନଟା ଏକ ବାଲି ଘର ନୁହେଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟ। ଜୀବନଟା ଏକ ବାଲି ଘର ନୁହେଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ଦେବ ମାକୁ ନ ହେବୁ ଛୋଟ ଦୟା କରି ପାଶେ ବସ। ମା ତୋ ସନ୍ତାନ ହେଲାଣି ଜାଗ୍ରତ ପାଶେ ତୁମେ ଚାଲି ଆସ। ମା ତୋ ସନ୍ତାନ ହେଲାଣି ଜାଗ୍ରତ ପାଶେ ତୁମେ ଚାଲି ଆସ। ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଭରି ଦିଅ ଗୋ ଜନନୀ ଠାଣି ବାଣି ତୋ ଚାହାଣି। ଛୋଟ କୋଟିରେ ପାଦ କି ପଡ଼ିବ ହେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ହେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ତୁମେ ପାଶେ ଥିଲେ ମିଳିଯିବ ମାକୁ ସଂସାରରେ ସବୁ ସୁଖ। ଦରକାର ନାହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଲକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦରକାର ନାହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଲକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତୁମରି କୋଳରେ ଦେଇଛୁ ଝାସ ମା ତୁମେ ହିଁ ଆମ ସର୍ବସ୍ୱ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଦିଅ ଦିଅ ଗୋ ଜନନୀ
लढिबु विशाल संघर्ष धैर्य तुमे दियो दियो गजननी लढिबु विशाल संघर्ष शब्दर महक जन्मर कुहुक जागी उठु गदैनी तुमरी आलोके ए घर हसिब बांधिब प्रेम बंधनी ए छोट कुटीरे पाद की पड़िब हे मोर दिव्य जननी विश्वास पहाड़े अछि मुही छिड़ा तो नाम हृदय गुड़ी ए छोट कुटीरे पाद की पड़िब हे मोर दिव्य जननी हे मोर दिव्य जननी। धन्यवाद भावी प्रियता आपण सुंदर वंदनाटी तो लिखित एवं निजर स्वर सहित प्रदान कर सतरे वंदनारे बहुत समर्पण भाव रखिंट हृदय को बहुत स्पर्श करुला जो मैंने भगवान को हृदय धारण करती से माने धरी रखिंट हृदय भितर भगवान को धारण कर रखिंट धरी रखिंट से सदा निरापद पथर पदा उपर ठिया हवा परी विश्वास भगवान को पर अतुट विश्वास उपर जो माने दृढ़ भाव ठिया होता भी मत सदा सुखी कहीं से विफल भी मत विफल नुहे तेणु से भगवान माँ दिव्य जननी और श्रीमान चरण कमल आम सदा सर्वदा आमर हृदय को आम मन प्राण शरीर सबकि प्रति उन्मिलित रखा एवं से ही आमर गति मुक्ति सबकि आज आम समस्ते माँ श्री अरविंद को जो मैंने ग्रहण कर जानी जे जो प्रभु मां को चिन्ह बारे दुई महान आत्मा आमको साहाय्य करथिले सेही आत्मा ओडिशार दुई जन भितर से होचंती जने होचंती पूज्य बाबाजी महाराज एवं द्वितीय जनक होचंती से होचंती पुण्यात्मा प्रपति आज प्रपतिंकर जन्म शतवार्षिकी आज को ठीक 100 वर्ष तले पुण्य प्रपतिंकर जन्म माँ श्री अरविंदंकर धाराकुश जे कि आमर ओडिशा रे प्रवाहित करथिले सेमान भितर ये होचंदी अन्यतम आज पुण्य प्रपति को आमे ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र तरफ प्रणिपात जनाऊे से पुण्यात्मा प्रपतिंकर आज होची प्रथम शतवार्षिकी चारिआडे प्रपतिंकर चर्चा से जो काम करिसेंती माँ और प्रभुंकर धारा को सारा ओडिशा बाहर एवं विशेषकर भारत बाहर भी मध्य जो माने उड़िया माने रहउचंती उड़िया भाई अपा माने रहउचंती तांको भितरे माँ श्री अरविंद को चिन्हबारे से जो लेखा तांकर जो संकल्प तांकर जो कार्य निश्चित रूपे ये सबुदिन पाई मन रहिबो एवं तांकर स्तुतिचारण करने को पड़िबो। मां का भाषा प्रपति को आमे बोनफेट जनइबा बोनफेट पुण्यात्मा प्रपति बोनफेट पुण्यात्मा प्रपति बोनफेट पुण्यात्मा प्रपति हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू आपण आम समस्तंकर हृदय रुहंतु आम समस्त को तुमर से सूक्ष्म
ए शरीर रे रही सूक्ष्म रे रही आमको परिचालित करंतु माँ और प्रभु को किपरि चिन्हिबारे अधिक रु अधिक ग्रहण करिबारे एवं अधिक रु अधिक माँ और प्रभु को जानिबारे एवं तांको काम करिबारे हमको प्रेरणा दो एति कामना करिबा। आमे आज तो आमर ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र सप्ताह 2 दिन प्रभुंकर से महान एवं पवित्र दिव्य ग्रंथ द सिंथेसिस ऑफ योग सम्मान धारावाहिक आलोचना स्वाध्याय सप्ताह 2 दिन सोमवार और मंगलवार जबकि धारावाहिक भाव आलोचना स्वाध्याय कर चली बरगड़ आमर अति प्रिय डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई तो कंटिन्यू डिस्कशन रही चैप्टर 19 पार्ट 2 आम अस्तित्व तर सकल द प्लेन्स ऑफ आवर एक्जिस्टेंस यही प्रसंगटी ऊपर आमर आलोचना कंटिन्यू रही भाई को अनुरोध करवा आलोचना साधक क्लास को से आगे ने पूर्व आज प्रपति विषय प्रपति कार्यधारा एवं प्रपति संपर्क में निश्चय 2 पद आमर से कही आग को आमर जो प्रसंग रही द सिंथेसिस ऑफ योग सम्मान आलोचना साध्य को से आगे डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई बरगड़ भाई श्रीमाता शरण मम श्री अरविंद शरण मम आज पवित्र संध्यारे ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र योगदान करथिबा समस्त मातृभूमि भावकों को सादर प्रेम नमस्कार सह पुनः स्वागत करुछि। मां पाखे समस्त तरफ विनम्र कृतज्ञता निवेदन करुछि। आज आम गोटे स्मरणीय दिवस एक गभीर कृतज्ञतार दिवस मां योग्य संतान जे कि माँ श्री को बुझी निज जीवन रे प्रयोग करिसंती एवं निजर जीवन दृष्टांत माध्यम माँ श्री आदर्श को चतुर्दिगरे विशेषकर ओडिशा माटी प्रसारित करिबार चेष्टा करिसंती एवं से कार्य निजर जीवन को उत्सर्ग कर देइसंती। पूज्य साधक श्री प्रपत्ति मूल नाम कांगाली चरणपति आपण जानती प्रकृत रे संपर्क रे आमे एते भल भाव जानू जे संपर्क किसी अधिक कहवा अनावश्यक मु आशा करुच्ची मु जहाँ भी कहि आपण मैंने जानी तथापि आज प्रति आम कृतज्ञ हवा श्रद्धांजलि जणवा स्मृतिचारण करवा आमर जीवन को उत्साह एवं प्रेरणा भरदेवा यहाँ हूँ आज दिवस उद्देश्य एवं तात्पर्य। पूज्य प्रपति जन्म होते ओडिशा माटी कटक जिलार 42 मौजा 1924 मसीह छात्र जीवन रु से माँ श्री दर्शन प्रति आकृष्ट होते विलक्षण प्रतिभार अधिकारी पूज्य प्रपत्ति दर्शन शास्त्र रे स्नातकोत्तर डिग्री लाभ करी अध्यापक रूप में योगदान करथिले ओडिशा सरकार अधीन रे बारिपदा पुरी एवं जयपुर रे सरकारी कॉलेज रे योगदान करिसंती किंतु खूब शीघ्र
ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଯୌବନରେ ଅଧ୍ୟାପନା ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଆଶ୍ରମକୁ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଯିଏକି ସେ ପତ୍ରଟିକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଶ୍ରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଯୋଗ୍ୟ ଦାୟାଦ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ତ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଜାଣିବାରେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡକେଇ ପଠାଇଲେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରପତ୍ତିଙ୍କୁ ଏବଂ ମାତ୍ର 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1954 ମସିହାରେ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରପତ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ରହି ବାବାଜୀଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଗ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଏତେ କମ ବୟସରେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଅଭିପ୍ସୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ଭଗବତ ପ୍ରେରିତ ନହେଲେ ଜଣେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅତି ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ନହେଲେ ଆଦ୍ୟ ଯୌବନରେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଅଭିପ୍ସା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରପତ୍ତି ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେରିତ, ମାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଅତି ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନ ପଡି, ଦ୍ୱିଧାବୋଧ ନ କରି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ ନ କରି ସେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଲେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନଟା ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି, ଅଧ୍ୟାପନା ବୃତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବାଧା ଦେଉଛି, ଠିକ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଅକ୍ଳେଶରେ ଚାକିରିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଗଲେ। ଯୋଗଜନ୍ମା ପୁରୁଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ବାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କୁଣ୍ଠା, ଶଙ୍କା ଏବଂ ସଂକୋଚ ଭାବ ନଥାଏ। ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜକୁ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ। ଯଥା ଗୁରୁ ତଥା ଶିଷ୍ୟ ଭଳି ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ଯଦି ମାତୃକାର୍ଯ୍ୟର ଜଣେ ରଥୀ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରପତ୍ତି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାରଥୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଜୀଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ପ୍ରପତ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ। ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଏତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଏତେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଥିଲା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ମାଙ୍କର ରକ୍ଷା କବଚ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମା ତାଙ୍କର ନାମ ଦେଲେ ପ୍ରପତ୍ତି। ପ୍ରପତ୍ତି ମାନେ ଶରଣାଗତି। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛି ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୟ, ବିପଦ, ଦୁଃଖ ଏବଂ ସଂକଟରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ହିଁ ତ ଆମର ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ଶରଣାଗତ ହେଇପାରିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ
निश्चिंत रही आम जदि अवस्थान कर पारले संपूर्ण रूप से भय शंका मुक्त होकर ताहले भगवान से वरद हस्त सब प्रस्तुत होकर रही आमको बाट पढ़े नापी समर्पणर जहाँ मूल सिद्धांत पूर्ण जुगर मूल सिद्धांत समर्पण ताकू स्वाभाविक भाव अक्लेश निज जीवन रे प्रतिफलित कर पूज्य से प्रपत्ति एवं आम समस्त भितर माँ श्री प्रति जो आकर्षण प्रति आमर जो अनुगत्य बाणी सब पठन करने आम भितर जो आग्रह यार श्रेय जाउची प्रपत्ति प्रति अनेक परिमाण रे बा बहुत परिमाण रे कहीं ना जो सब बही गुड़क माध्यम रे आमे माँ श्री दर्शन प्रति आकृष्ट हो जो सब पुस्तक गुड़िक माध्यम रे माँ श्री आम भीतर को प्रवेश करिसंती से बही गुड़िकर अनुवादक लेखक तो नहीं अनुवादक होचंती पूज्य प्रपत्ति बाबाजी प्रेरणा एवं प्रपत्ति शब्द शब्द संयोजन यार परिणाम रे संभव होईची अनेक पुस्तक आमे जहाँ प्रतिदिन पाठचक्र अध्ययन करुचु सबुठ महत्वपूर्ण होची हमर माँ पुस्तक जहाँ कहा जाए पूर्ण जुगर बाइबल और विश्वास आम समस्त इनिशिएशन बा इंट्रोडक्शन पूर्ण जुग प्रति यही बही आरंभ हो आ गोटे से भली बही होची हमर ध्यान और प्रार्थना ये सब बही गुड़िक माने शिरोबंद लिखित अति क्लिष्ट इंग्राजी माँ लेखा तो बुझाटा टिके सहज हुए अपेक्षाकृत भाव किंतु श्रीबंद माँ पुस्तक अनुवाद माने यहाँ कल्पनातीत जड़े अति उच्च शिक्षित व्यक्ति साहस कर एवं जो ढंग रे जो भाषार जो गांभीर्य रक्षा कर बहीट अनुवाद कराई प्रकृत में विश्व अद्वितीय पुणी मूल लेखार परिमाण को प्रायतः अक्षुण्ण रखिक कम बेसी न करी प्रायतः कौन हुए इंग्राजी रो ओडिया अनुवाद कला बेले आमर परिमाणटा ओडिया शब्दर परिमाणटा अधिका हो जाए पूज्य चित्तरंजन दास जो अनुवाद कर प्राय प्रभुंकर लेखा गुड़िक दिव्य जीवन महाग्रंथ जोग सौन्य इत्यादि एगुड़िक मूल ग्रंथर प्राय 2 गुण हो से चेष्टा करते निश्चय किंतु अर्थर स्पष्टता प्रदान करने को जाकरी वाक्य गुड़ी को दीर्घ करने पड़ी किंतु अद्भुत से अनुवाद पूज्य बाबाजी जो थे शब्दर परिमाण मध्य सीमित एवं मूल लेखार भाव एवं गारिमा को अक्षुण्ण रखी माने अर्थ केवल नुहे तार गांभीर्य तार गारिमा एट को अक्षुण्ण रखिक सफल भाव में ओडिया अनुवाद करिसंती पूज्य बाबाजी प्रपत्ति प्रभुंकर मूल लेखार जितकी प्रभाव अच्छी माँ बहीर मूल लेखा इंग्राजी पढ़ले जो भाइब्रेशन जो कंपन आम भीतर सृष्टि हुए ओडिया रे मध्य पूरापूरी सामान कौन सी गुण रे कम नहीं जहाँकि अन्य कौन सी अनुवाद रे मु देखी नहीं आज पर्यंत एवं मु बहुत चेष्टा करिछि निज ढंग रे माँ बही को अनुवाद करने किंतु केबे भी मोर से अनुवाद माँ बहीर ओडिया अनुवाद सहित समतुल हो तो बहुत दूर कथा तार पाखापाखि हुई नहीं तो जना पड़ी स्पष्ट भाव में यहाँ साधारण मंड कार्य नुहे माँ श्री प्रत्यक्ष कृपार अधिकारी होई नथिले जणे एभली कार्य करि परिबो नहीं
ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ଥିଲେ ମା ଶ୍ରୀନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କୃପାର ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଚେତନାଗତ ସ୍ତରରେ ଓତପ୍ରୋତ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ସେ ବାଣୀର ମର୍ମଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତରି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସେ ବୁଝେଇ ଦଉଥିଲେ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରପତ୍ତିଙ୍କୁ। ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରପତ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଭାଷାଗତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା, ପୁଣି ମା ଶ୍ରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଥିଲା। ତେଣୁ ଉଭୟର ସଂଯୋଗରେ ଏଇ ଯୋଉ ମହାନ କୃତିଟି ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଛି ମା ପୁସ୍ତକ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଅନନ୍ୟ। ତାର ଉପାଦେୟତା, ତାର ପ୍ରଭାବ ଅତୁଳନୀୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଆହୁରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏଇଟା ଅନେକ ଅଭିଷଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର କୃପାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରପତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମାଙ୍କ କୃପାର ପୁନର୍ବାର ଆମ ଗହଣକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ନୂତନ ଯୁଗର ପୁରୋଧା ହେଇକରି, ପାୟନିୟର ହେଇକରି। ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ, ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରପତ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନୂତନ ଯୁଗର ଅଗ୍ରଦୂତ ହେବେ। ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ, କ୍ଷମା କରିବେ, ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରପତ୍ତି ଆମକୁ ଲାଗେ ସବୁ ତ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗେ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରପତ୍ତି ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଦିନ, କିଛି ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ଆହୁରି ଅନେକ ଉପହାର ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କଠାରୁ। ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ଫଳ ଆମେ ଆହୁରି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରପତ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ 1999 ମସିହାରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଯାହା ଘଟୁଛି ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେ ସାମୂହିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, କେବଳ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନାର ନୁହେଁ, ସାମଗ୍ରିକ ଚେତନା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରପତ୍ତିଙ୍କର ଏହି ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସତ୍ତା, ତତ୍ତ୍ୱସତ୍ତା ଯଥେଷ୍ଟ ବିକଶିତ ହେଇସାରିଥିଲା ଏହି ଜୀବନରୁ ଯାହା ଅନୁଭୂତି ଆହରଣ କରି ସେଥିରେ ବିକଶିତ ହେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି, ନୂତନ ଚେତନା ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସମ୍ମତ ହେଲା ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଆଗମନ କରିବେ ଏବଂ ନୂତନ ଯୁଗର ଅଗ୍ରଦୂତ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଆଜି ଆମେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା, କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରିବା। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ଆନୁଗତ୍ୟ ବିକଶିତ ହଉ। ଆମେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରପତ୍ତିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା, ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟର ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ରମରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଏହାର 49 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆୱାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ତର ସକଳ, ଏହାର 4ଟି ପାରାଗ୍ରାଫ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଇଂରାଜୀ ବହିର 449, 449। ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ପାରାଗ୍ରାଫଟି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 5ମ ପାରାଗ୍ରାଫ। ଆମେ ସେଇଠୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାହା ଗତକାଲି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ତାର ସାରାଂଶ ଏଭଳି। ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ କହିଲେ କଣ?
ଆମର ଚେତନା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବାସ କରେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ନୁହଁ ସେଇଟା, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେମିତି ନୁହେଁ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆମର ଚେତନା ବାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ସମ୍ପର୍କର ଭିତ୍ତିରେ ସେ ଚେତନାର ନାମକରଣ ହେଇଥାଏ ବା ତାର ଗୁଣାଗୁଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଚେତନା ସ୍ତର ଗୁଡିକୁ ଆମେ ବ୍ରଡଲି ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର। ଏ ତିନୋଟି ସ୍ତରରେ ଆମର ଚେତନା ବିକଶିତ ହେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିକାଶର ସ୍ତର ଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ, ଆହୁରି ବିକଶିତ ହେବାର ବାକି ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେତନା ସ୍ତର, ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ବା ଆମେ ସେଇଠି ବାସ କରୁଛୁ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱଗତ ଭାବରେ ଏହାର ସ୍ତର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ମନ, ଏହାର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ପରାପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ଚେତନା ସହିତ। ତେଣୁ ପରାପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ, ତାର ଅଶୁଦ୍ଧ ବା ଆବୃତ ବା ବିକୃତ ରୂପ ହେଉଛି ଏ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ମନ। ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ এই ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ମନକୁ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ସେଟା ଘଟିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଭଗବାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରଟି, ସେଟା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନମୟ ସ୍ତର, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଙ୍କୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆବୃତ କରିଥାଏ, ସେ ଅନୁସାରେ ଚେତନାର ସ୍ତରର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଆବୃତ କରିଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଚେତନାର ସେତିକି ନିମ୍ନ ଭୂମି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅନ୍ନମୟ ସ୍ତରଟି ଆମର ଏଇ ତିନୋଟି ସ୍ତର ଭିତରୁ ନିମ୍ନରେ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଟା ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଏମିତି ତଳ ଉପର ନୁହେଁ, କଥା ହଉଛି ସେଠି ପୁରୁଷ ଅତି କମ ପ୍ରକାଶିତ, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆବୃତ। ତାର ଟିକେ କମ ଆବୃତ ହେଲେ ପ୍ରାଣମୟ ସ୍ତରରେ, ଆହୁରି ଟିକେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମ ଆବୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ଅତି କମ ପରିମାଣରେ ଆବୃତ ହେଇଛନ୍ତି ମନମୟ ସ୍ତରରେ। ଏବଂ এই ମନମୟ ସ୍ତରର ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ ଉପସ୍ତର ଗୁଡିକ ରହିଛି, ସ୍ତର ଭିତରେ ପୁଣି ସ୍ତର ଭେଦ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ମନ, ଉଚ୍ଚତର ମନ, ଆଲୋକିତ ମନ, ସମ୍ବୋଧି ବା ଅନ୍ତର୍ମନ ଏବଂ ଅଧିମନ, ଅଧିମାନସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ପ୍ଲେନ ବା ସମ୍ବୋଧି ମନରେ, ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନର ମନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଜୀବର ଆଚରଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ମନର ଅଧିକାରୀ ମଣିଷର ବୋଧଗମ୍ୟତାର ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ମାନେ ସେ ଭାବିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ସମ୍ବୋଧି କଣ କଣ କରିପାରେ। ଏବଂ ଅଧିମାନସ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣୁ ସମସ୍ତେ, ଭଗବାନ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଚେତନାର ଅବତାର ଥିଲେ, ସେ କେତେ ସବୁ ଚମତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ। ଆମ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟା। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ବାସ କରେ, ସେ ସେଇ ସ୍ତରର ଆଚରଣ କରେ, ସେଟା ତା ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ନିମ୍ନ ଚେତନା ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ମିରାକଲ ବା ଚମତ୍କାର। ତେଣୁ ଅଧିମାନସର ଚମତ୍କାରତା ଯଦି ଏତେ ବେଶୀ, ତାପରେ ରହିଛି ଅତିମାନସ। ଏବଂ ଅଧିମାନସ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଯେ ସେଟା ତୁଳନୀୟ ବି ନୁହେଁ। ମାନେ ଆମ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଯାହା, କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପାଇଁ ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ବା ତାଠୁ ବେଶୀ। ତେଣୁ
ଏଇଟା ହେଉଛି ଚେତନା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା, ଜଟିଳତା, ସୂକ୍ଷ୍ମତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ସ୍ତର ଗୁଡିକ ଦେଇକିରି ଆମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ସେଇଠି ହିଁ ତାର ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଉପାଦାନଟି ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତାକୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ କରାଇ ନେଉଛି, ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଇ ନେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ବିବର୍ତ୍ତନଟି ଚାଲିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କରି ମୂଳ ଚେତନା ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନକୁ ଦିନ ଅଧିକାର କରିବ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। এই ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଅତି ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ସେ ତାର ମଞ୍ଜିଟି ତା ଭିତରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ଭିତରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମକଣିକା, ଆତ୍ମପୁରୁଷ, ଯିଏକି ସେ ପ୍ରେରଣାଟି ଦଉଛି ସେ ଚେତନାକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ, ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କୀଟ ପତଙ୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପରିକି ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ, କମ ହଉ ବେଶୀ ହଉ, ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ, ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେଟା ହେଉଛି ସେ ଅଭିପ୍ସା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଠି, ଦି ଅବଜେକ୍ଟ ୱିଥ ହ୍ୱିଚ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ୍ସ ଆର୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କଲେ, must be worked out by the consciousness inherent in all existence। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ ସେଇ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ସଂଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି, ଇନହେରେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି। ମୋର ମନେ ପଡିଯାଉଛି ମହାନ ଭକ୍ତ କବି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଅତି ପରିଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଂକ୍ତିରେ, ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣୀ ତତେ କଲା ନିର୍ମାଣ, ସେହି ତୋ ଦେହେ ରହିଲା ତୁହିଟି ଜାଣ। ଯିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ଭିତରେ ପୁଣି ନିଜେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିବର୍ତ୍ତନମୁଖୀ ସୃଷ୍ଟି। କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଯେ ପଶ୍ଚାତ ଗତି କାହିଁକି ହଉନାହିଁ, କିମ୍ବା ସ୍ଥାଣୁ ହେଇକରି କାହିଁକି ରହିଯାଉ ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଗତି ପ୍ରତି, ବିକାଶ ପ୍ରତି, ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କାହିଁକି? ଏଇଟା ହଉଛି ତାର କାରଣ। ସେଇ କନସିୟସନେସ୍, ସେ ଅରିଜିନାଲ କନସିୟସନେସ୍, ମୂଳ ଚେତନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ, ଏ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ଭିତରେ ସଂଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି। and all force and all their workings, ଏପରିକି ଶକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ଭିତରେ, ଆମେ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି କହୁଛୁ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ ମୂଳ ଚେତନାଟି ରହିଛି, ତାର ସକଳ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ଭିତରେ। and the object must be the possession of itself and of its delight of existence। ଏବଂ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତାକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ତାର ମୂଳ ଚେତନାରେ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ସଚେତନ ହେବ ନିଜର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶୁଦ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ, ନିଜର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ସମସ୍ତେ ଧାରଣ କରିବେ। ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଏ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଆଧାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। To that all the circumstances and aims of any world existence must reduce themselves।
ଯେତେ ଜଗତ ଅଛି ଯେତେ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ସେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକର एकमात्र उद्देश्य ताहा है इट इज एक्जिस्टेंस डेवलपिंग इट्स टर्म्स ऑफ बीइंग इट्स पावर ऑफ बीइंग इट्स कॉन्शियस डिलाइट ऑफ बीइंग ये अस्तित्व ये सृष्टि जहाँकि सच्चिदानंदंकर गोटे अपूर्ण प्रकाश ताहा क्रमशः विकसित होउछि निजर अस्तित्व को विकसित करुछि निजर सामर्थ्य को विकसित करुछि एवं सचेतन आनंद को विकसित करुछि एटा होछि विवर्तन प्रक्रिया सच्चित आनंदर गोटे क्रमागत विकास दीज आर इनवॉल्व्ड दे आर इवोल्यूशन जेहेतु सेमाने एठी आवृत होइछन्ति जदि आमे ताकू कहिबा एटा माने आवृत बोली ताहले एमानंकर अनावरण बा विवर्तन होउछि ए सृष्टि लक्ष्य यदि आमे कहिबा सेमाने भेल हिचन आवृत हिचन ढंका हिचन्ति ताहले सेमाने निजे निज भितरे जागृत हवा आत्म सचेतन हवा आत्म उन्मिलन एटा होउछि सृष्टि लक्ष्य आमे ए पर्यंत अध्ययन करथिलु तापरे पंचम पैराग्राफ को जिबा पृष्ठा 449 Prabhu question here, the soul lives in a material universe. Of that alone, it is immediately conscious. आत्मा ए पृथ्वी रे गोटे जड़गत विश्व रे वास करे जड़गत भूमि रे से वास करे जड़ जगत रे वास करुछि एवं सेति पई से एकमात्र जहा विषय सचेतन सेटा होछि ए जड़ जगत प्रत्यक्ष भाव रे आत्मा ए जड़ जगत संपर्क रे सचेतन हिक रहिछि जड़ जगत रो समस्त गुणागुण से अनुभव करुछि ता भितरे जो विभिन्न संभावना एवं तार जहा सब समस्या रहिछि ताकू से अनुभव करुछि the realization of its potentialities in that is the problem the realization of its potentialities in that is the problem with which it is concerned आत्मा ए जड़ जगत रे जो समस्यार सम्मुखीन होउछि बा जो समस्या उपरे से एकाग्र जो समस्या को नहीं से व्यस्त बा कार्यरत सेटा होउछि से जड़ चेतना भितरे जो संभावना गुड़िक अच्छी तार किभली विकास हो तार किभली उन्मीलन हो से पाखुड़ा गुड़िक केमती खोलिबो से सामर्थ्य गुड़ाक केमती विकसित हो एटा होउछि वर्तमान ए जड़ जगत रे आत्मार एकमात्र ध्येय विषय बट मैटर मीन्स द इन्वोल्यूशन ऑफ द कॉन्शियस डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस in the self oblivious force जड़टा प्रकृत रे कोन आत्मगुप्त सामर्थ्य एवं उपादान रो से आत्म विभाजनकारी एवं आपना को अनंत नाना क्षुद्र भाग रे विच्छुरित करथुवा एक रूपर आधार उपरे से चेतनामय आनंद सत्ता ही समृद्धि को बुझिबा देखंतु माने सच्चित आनंद किभली परस्पर पृथक नुहंती बरं परस्पर छंदा छंदी हो रही ताहा आमे प्रभुंकर ये उक्ति तार गोटे इंगित पाइबा जड़ कहले कौन द इन्वोल्यूशन ऑफ द कॉन्शियस डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस अस्तित्वर जो सचेतन आनंद चेतनामय आनंद बा सचेतन आनंद आनंद रे ओतप्रोत जो चेतना तार आवृत अवस्था इन्वोल्यूशन मैंने सेटा टिके आवृत हो जाइए संकुचित हो जाइए तार विभिन्न गुण लुकायित हो जाइए ताको सप्रेस कर दिया जाइए
ଏବଂ in self oblivious force ସେଇ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ସେଟା ଆବୃତ ହେଇଛି ଯାହାକି ନିଜକୁ ନିଜେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଯେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ସେଇ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଏଇ ଜଡ଼ ଚେତନାଟି ନିଜକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଛି। କ୍ଷମା କରିବେ, ଏଇ ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନାଟି, ସଚେତନ ଆନନ୍ଦଟି ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ and in self-dividing infinitesimally disaggregated form of substance ଆତ୍ମବିଭାଜନକାରୀ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଅନନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଧାର ଭିତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଜଡ଼ ଚେତନ। ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଜଡ଼ ଚେତନା ବୋଲି କହୁଛୁ ବା ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ବୋଲି କହୁଛୁ, ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ, ମେଟେରିଆଲ ପ୍ଲେନ, ମେଟେରିଆଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ସେଟା ହଉଛି ସେ ମୂଳ ଭାବରେ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସଚେତନ ଆନନ୍ଦର ହିଁ ଗୋଟେ ବିକୃତ ରୂପ, ଯାହାକି ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ଚେତନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଘୋଡେଇ ରଖିଛି। ପୁଣି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଏବଂ ଏମିତି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଛି ଯେ ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମେଳ ବି ନାହିଁ, ଡିସଏଗ୍ରିଗେଟେଡ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ପଥର, ମାଟି, ପାଣି, କାଷ୍ଠ, ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ଧାତୁ, ଅଧାତୁ, ଅସଂଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ରସାୟନବିଦ ମାନେ ଏ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକୁ 100 କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତି, 108 ନା କେତେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରୋଡଲି 5ଟି ତତ୍ତ୍ୱରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଏ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜଡଗତ ଉପାଦାନ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହବ କେହି ଯେମିତି କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହନ୍ତି। ପାଣି ସହିତ ମାଟିର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ପାଣି ସହିତ ନିଆଁର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ପବନ ସହିତ ପାଣିର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଆମକୁ ଲାଗିବ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ଡିସଏଗ୍ରିଗେଟେଡ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଧାରଣା, ଏପାରେଣ୍ଟ। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଭାଜନକାରୀ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାଗ ଭାଗ କରୁଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ମୂଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି, ଆମର ଆନନ୍ଦ ଚେତନାଟି, କନସିୟସ୍ ଡିଲାଇଟ୍, ଚେତନ ଆନନ୍ଦ ନିଜକୁ ଆବୃତ କରିଛି। ବା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ଆବୃତ କରିଦେଇଛି। ଏତେ ଆବୃତ କରିଦେଇଛି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମୂଳ ଉତ୍ସରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆମକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଯେ ମାଟି ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ବା ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ, ତାର ଗୋଟେ ଆଧାର। ଏଇ ମାଟି ହିଁ ଦିନେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକରି ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷରେ ପରିଣତ ହବ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନାହିଁ। କାରଣ ଏତେ ବ୍ୟବଧାନ, ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆବୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗମାୟା ଏତେ ଆବୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ସିଏ ବି ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା।
Therefore, the whole principle and effort of a material world must be the evolution of what is involved and the development of what is undeveloped. ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମର ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଏଇଥିରେ ଆଧାରିତ। ଯେହେତୁ ଇନଭଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଇଭଲ୍ୟୁସନଟା ହଉଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯାହା ଆବୃତ ହେଇଛି ତାହା ଅନାବୃତ ହେବ, ଯାହା ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି ତାହା ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, ଯାହା ଅବିକଶିତ ରହିଛି ତାହା ବିକଶିତ ହେବ। ଏଇଟା ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତେଣୁ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆଜି ପାଇଁ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ପୁଣି ଏଠୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆମର ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିବା। ଆଜିର ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବଂ ମାଙ୍କର ବାଣୀର ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ସୁଯୋଗ ନେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଥିଲା ପ୍ରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଉନ୍ମୋଳିତ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବାଣୀ ଯୋଗ ସମ୍ମାନର ଆଲୋଚନା ସାଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଯେଉଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ତର ସକଳ, ଆମ ଚେତନାର ସ୍ତର ସକଳ ସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଆମେ ଆଗେଇବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛେ କିଛି ସମୟ ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ ସହିତ ମା 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 ମା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ମା ମା।